ரெஸ்யூமே ரைட்டிங் ப்ரோக்ராம் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் தொடங்க இருக்கின்றது. மாணவர்கள் பொறுமையுடன் காத்திருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சைக்கோமெட்ரிக் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் உள அளவை பரிசோதனை தேர்வு ஆன்லைன் மூலம் நடத்தப்பட்டு வருகின்றது. 9ஆம் வகுப்பு 10, 11, 12 மற்றும் டிப்ளமோ டிகிரி முடித்த மாணவர்கள் இத்தேர்வை எடுத்துக்கொள்ளும் வசதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. உளவியல் சார்ந்த உங்களது உள்ளார்ந்த திறமைகள் மற்றும் விருப்பங்களை அறிந்து கொள்ளும் ஒரு பிரத்யேக தேர்வு ஆகும். இது முற்றிலும் தமிழில் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தேர்வினை பயன்படுத்தி உங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை எப்படி அமைத்துக் கொள்ளலாம் என்பதனையும் நீங்கள் இதன் மூலம் தெரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை மாணவர்கள் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட மாணவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். மேலும் தகவலுக்கு எங்கள் அலுவலகத்தினை மின்னஞ்சல் வாயிலாகவோ அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகவோ தொடர்பு கொண்டு இதை பற்றின மேலும் விவரங்களை அறிந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஹலோ பத்மா, எவ்வளவு இருக்காங்கம்மா கேண்டிடேட்ஸ்? பத்மா, totally there are 21 participants, including every one of us, including ourselves, our team as well. okay. But that is including ourselves, na? Including us. Yes. How many of us are there? Our it's less, ma'am. No, how many of us are there, Batma? Myself, Shridevi madam, you and okay. Yeah. Students, you are requested to wait for some more time. Meanwhile, I'll give a brief introduction about what we do at State Career Guidance Center. State Career Guidance Center is the objective of serving you people, serving the youth for a better career opportunities, to create better career opportunities. So there are 4 verticals with State Career Guidance Center, 4 major verticals. In addition to that, also we are doing other initiatives to ensure that the youth are equipped to get better opportunities. But basically, we are into 4 verticals. One is, as already Prabharan sir explained, we are conducting cost-free coaching classes for various competitive exams like TNPSC Group 1, Group 2, Group 4, and we are likely to conduct for, in the days to come, we are likely to conduct for TET exam, we are likely to conduct for TRB exams, we are also likely to conduct for Staff Selection Commission, and in addition to that, we may also conduct for Probationary Officer and Clerk for Bank, IBPS and RRB and State Bank. The Probationary Officer and the Clerk vacancies of these 3 divisions will be conducted in another 6 months' time. So like this, there are a lot of exams. As and when the exam comes, we will be conducting the cost-free coaching classes. Because this is free, you don't have to think that there will be any, there will be any disparity in the quality. The quality will be on par with the private institutions, or I would say it will be one step more than that. We are ensuring that the best faculties are brought in and the classes are given to the best of their ability. And in nowhere you will find that, for example, for the last group 1 sessions, the exam is likely to be conducted in the first week of July. So for that, we have already conducted 6 months coaching class. Nowhere in any private institution, 6 months regular classes will never be there. But we did that. And we also have a team working on that. They are given regularly tests, and they are conducted mock tests, and they are given materials for that. So they are every need towards the exam preparation is taken care of. So likewise, in the days to come, we are likely to extend the coaching classes for all upcoming exams. So you are requested to register with State Career Guidance Center. In the first slide, you saw the registration link for Google Sheet link for coaching classes. That you can register. Once we start a coaching class, we will intimate you through either through mail or through SMS. Similarly, those who want to get a job in private career,
you are most welcome to register with us for the private job registry, where we get, whenever we get vacancies, a small number of vacancies, we will intimate you over phone. Large number of vacancies, we will conduct in the name of, in the form of job fair, and you will be participating in that. So for that also, you are requested to register. And in addition to that, to find out what, see, you may be having an interest in field A, but your attitude may reflect that your inclination is towards field B. So in that case, how will you identify which is more suitable for you? For that purpose, we are going to conduct psychometric test, which is also the highest standard available in the country. We have brought the psychometric test is not just a test which is available over net, or not just like any other test. It is with highest standard, and it is prepared by IIT. So collaboration with IIT, that psychometric test is module. So that test we are bringing in for you. In every aspect, we are trying to give the best for you guys. So that test also you can take up from wherever you are. That will give you as to what you can do, and actually what you are meant for. It can give you an idea. But anybody can become any person or any job they can occupy. But provided you are willing to learn the skills and attitudes required for that, you are willing to learn new skills and willing to change your attitude for that, you can become any professional. No doubt about it. Still, right now, what you are meant for, what you fit for, can be 90% actually identified by the psychometric. So you are requested to register for that also. And the fourth version is, we have professional counselors who are into counseling, are well qualified for that. So they will have individual counseling, male and female counseling will be there. You can come out with their problems like study problems, sleeping problems, stress problems, or whatever problems you come across, which is preventing you to become a successful career person. So that you can always come to State Career Guidance Center. We are there to help you. Our counselors will listen to you very attentively and will take utmost care, and your details will be kept confidential, and you will be given proper support to excel. So these are the four major counseling, psychometric test, periodical job fairs, and coaching classes. In addition to this, these are the major activities of the center. In addition to this, also we are conducting other initiatives like programs. We conduct emotional quotient, like now the way we are started now. This is another series, webinar series on self-improvement. So something like this also will be working on, and we also have a library over there in the office which you can use. So these are all the provisions and facilities available at State Career Guidance Center. We request each one of you to use this and become a better person. And first of all, let me thank you for your commitment and involvement shown in participating in this type of webinars. Because nowadays there are a lot of particularly the reason for in this, the current scenario is like you have 100 points to 100 things to your attention. There are 100 activities which you can distract you from your focus. But in spite of all that, there are guys. See, now you guys are in this program. There may be some guys who will be playing with web, and who will be playing with PUBG, who will be chatting with their friends, and they are losing their career. They are losing their life. But you people, this is the first step you have taken in the career choice. So this is a welcome feature that you are on the track, that you are committed, that you are involved to become a better person of you. So this is a welcome feature. I really appreciate your commitment and involvement in this. Attend carefully and listen attentively to the points which are being shared for this resume writing, which will be very helpful to you. Because before ever seeing you, the company people, the HR people will see your resume, and then based on the resume only, they will decide whether to call you for an interview or not to call you for an interview. And this is like an alter ego of you. உங்களோட xerox copy அனுப்பி வைக்கிற மாதிரி தான் அங்க. So அதை பார்த்துட்டு தான் they are going to decide whether to call you or not to call you. So this resume should be pakka. So for that purpose only, we have brought up with this idea of resume writing. Mr. Vijay Kannan, I really appreciate your commitment and very well. And you took care of every simple points, and every small things, and every nuance of the resume writing is taken care. I really appreciate your commitment, and I expect the same thing to be delivered again. I think Ratma should start now. Thank you so much. Yeah. Yes, Mr. Vijay Kannan, now you can take over. Thank you so much, ma'am. So, welcome to this session of Department of Employment and Training, conducting its session on interview skills and technique, part 1, which is resume. SCC வந்து actually வந்து தமிழ்நாடு
இந்த அளவுக்கு இவ்வளவு ஷார்ட் டைம் ரெகக்னிஷன் ஆனதுக்கு காரணம் which is present here right now. Let's get back to the topic. Resume writingல வந்து மேம் சொல்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, you should all know that one resume is actually going to be the way to present yourself for a job. But job போறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் இன்டர்வியூக்கு வந்து ஃபைனலைஸ் ஆகிறதுக்கு உங்களுடைய ரெஸ்யூமே பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க பண்ண போறாங்க. ஸோ ரெஸ்யூமே வந்து நீங்க நல்லபடியா எழுதுனீங்கன்னா you will be able to be shortlisted for an interview. And இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன டவுட் கன்ஃபியூஷன் என்னன்னா, there are three things. One is curriculum which is more life, then second is the resume, and third is the biodata. கரிக்குலம் விட்டே அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் டிசைன் இருக்கும். அதுல கம்ப்ளீட்டா எல்லா டீடைல்ஸும் இருக்கும். உங்களுடைய ஸ்கூல் லைஃப்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்ப இருக்கிற கரண்ட் ஒர்க் வரலும் எல்லா டீடைல்ஸையும், எல்லா விதமான குவாலிஃபிகேஷன், சர்டிபிகேஷன்ஸ், நீங்க பண்ணிருக்கிற பப்ளிகேஷன்ஸ், உங்களுடைய ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் எல்லாமே அதுல இருக்கும். அது வந்து ஒரு ஃபுல் டீடைல்டு ஹிஸ்டரி இருக்கும். அது நிறைய பேஜஸ் வரும், லைக் 7-8 பேஜ் 10 பேஜ் கூட வரலாம். அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்போ நீங்க ஒரு 10-15 வருஷம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா A to Z எல்லாமே போடும்போது வந்து அது ஒரு பெரிய புக் மாதிரி வந்துடும். அடுத்தது ரெஸ்யூமே அப்படின்னு சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த பர்டிகுலர் ஜாபுக்கு வந்து ஓரியன்டட் ஸ்கில்ஸ், டெக்னிக்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் மட்டும்தான் நீங்க வந்து போட போறீங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த அளவுக்கு பேஜஸ் இருக்காது, ரொம்ப லிமிட்டடா 1 or 2 பேஜஸ் தான் இருக்கும். அதுல நீங்க கிறிஸ்பான டீடைல்ஸ், இந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வியூ என்ன ரீசனுக்காக கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஜாப் டெசிக்னேஷன், அந்த ரோல், அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ், அந்த டீடைல்ஸ் மட்டும்தான் அதுல இருக்கும். ஒரு பயோடேட்டான்னு நீங்க சொல்லும் போது வந்து அதுல வந்து உங்களுடைய பயோகிராபிக்கல் டேட்டா இருக்கும். தட் இஸ் டிபிக்கலி உங்களுடைய டீடைல்ஸ் லைக் ஹைட், ஸ்கில்ஸ், நேம், ஏஜ், ப்ராபப்லி யுவர் லொகேஷன்ஸ், ஹாபி, வாட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் யூ ஆர். அதுல நீங்க போட்டோகிராஃப் கூட இன்க்ளூட் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து பயோடேட்டான்றது வந்து ட்ரெடிஷ்னலா வந்து நம்ம ஊர்ல ரொம்ப நாள் முன்னாடி பயோடேட்டா தான் எல்லாரும் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ரீவாம் பண்ணிட்டு மற்ற யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் அளவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் மாத்திருக்கோம். மெயின்லி வந்து we are using resume for a job and that's what we are. So what is resume அப்படின்னா ஒரு டெஃபினிஷன் நீங்க ஒரு ஜாப் சீக்கருக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு எம்ப்ளாயருக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஒரு எம்ப்ளாயர் வந்து இப்போ உங்க ரெஸ்யூமேவை பார்த்த உடனே வந்து எல்லா விதமான டீடைல்ஸும் அந்த ஒர்க் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கும்போது வந்து யூ வில் பி லைக் ஷார்ட் லிஸ்டட் ஃபார் இட். ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து நீங்க போறது வந்து ஒரு இன்டர்வியூக்கு வந்து போறீங்க. அதுக்கு உண்டான ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ரெஸ்யூமே நல்லா எழுதி நீங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆயிட்டு இன்டர்வியூக்கு போயிட்டீங்கனாலே 50% நீங்க கடந்து போன மாதிரி. உங்க ரெஸ்யூமேல வந்து முக்காவாசி வந்து உங்களுக்கு எல்லா விதமான டீடைல்ஸும் வந்துடும். அதுக்கு மேல வந்து அவங்க உங்களை வந்து நேர்ல கூப்பிட்டு வச்சு கேட்க போறது, பேச போறது எல்லாமே கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் இதுல இருக்கிற டெக்னிக்ஸ் நீங்க போட்டிருக்கிறது வந்து உண்மையா இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறது தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம ரெஸ்யூமேல வந்து பார்க்க போறோம். அதுல வந்து நீங்க ஷார்ட் ஆகி ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறது தான் முக்கியம். வந்து நல்ல ஒரு இம்ப்ரெசிவான ரெஸ்யூமே கொடுக்கறது தான் ரொம்ப முக்கியம். உங்களோட இம்ப்ரெசிவான ரெஸ்யூமே வந்து அவங்க கண்ணுச்சுன்னா உங்களை கண்டிப்பா விடவே மாட்டாங்க. உங்களை உடனே கூப்பிட்டு ஜாப் கொடுக்கறதுக்கு உண்டான எல்லா ஸ்டெப்ஸும் அவங்க எடுப்பாங்க. சப்போசிங் நீங்க உங்க ரெஸ்யூமேல வந்து ஏதான ஒரு சின்ன ஆஸ்பெக்ட் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க, இல்ல அந்த அளவுக்கு இம்ப்ரெசிவா இல்ல அப்படின்னும் போது வந்து ஒரு நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணுங்க. அதனால எப்போதுமே வந்து ரெஸ்யூமே ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கேக்குறீங்களா? இருந்தாலும் உங்களுடைய டவுட்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்க கடைசியா கேட்கலாம், உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கப்படும். நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்ப யாரும் நடுவுல பேச வேணா, டைவர்ட் ஆகும். ஸோ ஹவு டு ரைட் அ குட் ரெஸ்யூமே அப்படின்னு சொல்லும் போது முதல்ல வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து ஒரு நல்ல ஃபார்மேட் வந்து நல்லா இருந்தா தான் வந்து அப்பீலிங்கா இருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம போகும்போது நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கோமா, நல்லா இருக்குமா பாக்குறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு ரெஸ்யூமே வந்து எந்த அளவுக்கு அப்பீலிங்கா இருக்குன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஒரு நல்ல டெம்ப்ளேட், ஒரு நல்ல ஃபார்மேட் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். அடுத்தது வந்து உங்களுடைய பர்சனல் டீடைல்ஸ் அண்ட் கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். பிகாஸ் நீங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு உங்க கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் பர்சனல் டீடைல்ஸ் இல்லைன்னா உங்க ரெஸ்யூமே வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களை கான்டாக்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இதை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும். அடுத்து வந்து யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் யுவர் ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ இப்போ உங்களுடைய கீ ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன, இந்த பர்டிகுலர் வேலை என்ன ஜாப் ரோல், என்ன டீடைல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆட் வரும். அந்த ஆட்ல வந்து நீங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி
அந்த கம்பெனியை பத்தி ஒரு சில டீடைல்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கிறது நல்லது. கூகுள் சர்ச்ல பார்த்தாலும் தெரியும், கம்பெனியோட ப்ரொஃபைல் நீங்க பார்க்கலாம், அவங்க வெப்சைட்ல கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்க என்ன வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா உங்க ரெஸ்யூமே எழுதும் போது நல்லா இருக்கும். ஸோ உங்க ஆப்ஜெக்டிவ் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, உங்களுடைய பர்டிகுலர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல வந்து என்ன ஜாப் ரோல், என்ன டெசிக்னேஷனுக்காக நீங்க அப்ளை பண்ண போறீங்க, இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் அதை கொடுத்துருக்கோம். அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஜாப் ரோல் வந்து கீவேர்ட்ஸோட வந்து நீங்க எழுதணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதை பத்தி டீடைல்டா நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்றேன். அடுத்தது வந்து ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். ஸோ லைஃப் லாங்கா நீங்க இது வரைக்கும் என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணிருக்கீங்க இந்த ஃபீல்ட்ல, இந்த பர்டிகுலர் ஓரியன்டட் ஃபீல்ட்ல என்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத ஹைலைட் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் வந்து வெயிட்டேஜ் கொடுக்கும் உங்களுடைய ரெஸ்யூமேக்கு. நீங்க கொடுக்குற எல்லா விதமான இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஜாப் ஓரியன்டா தான் இருக்கணும். மறுபடியும் சொல்றேன், ரெஸ்யூமே அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் த ஷார்ட் கிறிஸ்ப் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் யுவர் பர்டிகுலர் ஜாப். அது சம்பந்தப்பட்ட உள்ள ஸ்கில்ஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வேற ஏதாவது ஸ்கில்ஸ் ஆர் சம்பந்தம் இல்லாத, இந்த ஒர்க்கு சம்பந்தம் இல்லாத எதுவுமே வந்து அவங்களுக்கு தேவை கிடையாது. அது அவங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் தான். உங்களுடைய மெயின் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். இதுல வந்து அகைன் உங்களுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கோ அது பேஸ் பண்ணி இந்த பர்டிகுலர் இதுல உங்களுக்கு என்ன தெரியும், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ஆர் வாட் கைண்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், என்ன மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண தெரியும், அதெல்லாம் நீங்க ஆட் பண்ணணும். அடுத்தது முக்கியமானது வந்து ஒரு கன்வின்சிங் கவர் லெட்டர். எப்போதுமே ஒரு ரெஸ்யூமேல வந்து நீங்க எவ்வளவுதான் டீடைல்ஸ் கொடுத்து எல்லாமே இருந்தாலும் அதை பிரிச்சு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு முதல்ல வந்து ஒரு நல்ல கவர் லெட்டர் வேணும். அந்த கவர் லெட்டர்ல வந்து ஃபுல்லா பிரீஃப் இருக்கும். ஸோ அதை பத்தியும் நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம். லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், எல்லாமே முடிச்ச உடனே வந்து உங்களுடைய ரெஸ்யூமே கவர் லெட்டரும் சரியா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் படிச்சு பாருங்க. வேற யார்கிட்டயாவது கொடுத்து எதனா அவங்க பாயிண்ட்ஸ் வந்து பாக்குறாங்களா, எதனா மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லி ஒரு கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன் பண்றது ரொம்ப நல்லது. இப்ப ரெஸ்யூமே எழுதுறது எப்படி அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பாத்தீங்கன்னா, பொதுவா எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு டவுட் வரும், இந்த மாதிரி எழுதலாமா, அப்படி அதை எப்படி எழுதணும், எதனா ஃபார்மேட் இருக்கா அப்படின்னு. ஜென்ரலா there are two formats which are followed. அதுல வந்து ரிவர்ஸ் குரோனாலஜிக்கல் ரெஸ்யூம் ஃபார்மேட்னு ஒன்று இருக்கு. இப்போ அது எப்படின்னா, இப்போ லேட்டஸ்டா கடைசியா நான் என்ன வேலை பார்த்தேன், இல்ல லேட்டஸ்டா கடைசியா நான் என்ன படிச்சனோ அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க பேக்வேர்ட்ஸ்ல ரிவர்ஸ்ல வந்து ஒன்னொன்னா போகலாம். ஒரு ஃப்ரெஷரா இருக்கும்போது வந்து ரொம்ப டீடைல்ஸா உங்களால கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால வந்து ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு ரொம்ப இருக்காது. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோ ஒரு கிராஜுவேட்டோவா இருந்தா, அந்த மாதிரி இருந்தா வெறுமா வந்து நீங்க கரியர் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் பேஸ்டா வந்து நீங்க பண்ணலாம் பேசிக்கா. ஆனா மோஸ்ட்லி எல்லாரும் இப்ப இந்த காலத்துல வந்து ரிவர்ஸ் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் ரெஸ்யூம் ஃபார்மேட் தான் ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ நம்ம வந்து அதை பத்தி டீடைல்டா பார்க்கலாம். ஸோ ரெஸ்யூம் லேஅவுட் நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க, அதோடைய டெம்ப்ளேட் இதுதான் நமக்கு தெரியும். நிறைய பேர் கேட்பாங்க, கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா, இதுல வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் கொடுக்கலாமான்னு. டெஃபினெட்லி நீங்க கொடுக்கலாம். உங்களுடைய ரெஸ்யூமேல வந்து லைட்டா வந்து கலர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம், பட் ரொம்ப பிரைட் கலர்ஸ்லாம் வேணாம். எர்த் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க, ப்ளூ, பிரவுன், கிரீன் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க, டார்க் கிரீன். சில கலர்ஸ் வச்சு சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்க ஹைலைட் பண்றதுல எந்த தப்பும் கிடையாது. ஆனா ரொம்ப ஃபேன்சியா கலர்ஃபுல்லா நான் ஆர்டிஸ்டிக்கா பண்றேன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ரெஸ்யூமேஸ் வந்து கண்டிப்பா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அது மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. உங்களுடைய ரெஸ்யூம் வந்து ஒரு பேஜ்ல முடிச்சுட்டா ரொம்ப நல்லது. சிம்பிள், கிறிஸ்ப், கரெக்டான டீடைல்ஸோட. அப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, நிறைய ஜாப் ரோல்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, வெவ்வேறு விஷயங்கள் ஆட் பண்ண போறீங்கன்னா செகண்ட் பேஜ் கண்டினியூ ஆகிறது தப்பு இல்லை. ஒன் பேஜ் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஷார்ட்டா இருக்கணும்ன்றதுக்காக சொல்றது. அதுக்காக நீங்க ஒரு பேஜ்ல தான் முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து சுருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ரெண்டாவது முக்கியமா நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாமே தெளிவா இருக்கணும். ஜாப் ப்ரொஃபைல் வந்து டீடைல்டா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் ஹெட்டிங்ஸ் தெளிவா இல்லைன்னா உங்களுக்கு அடுத்து உள்ளுக்குள்ள வந்து என்ன இருக்குன்னு யாருமே படிக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால ஹெட்டிங்ஸ் தெளிவா இருக்கட்டும். அதுல வந்து பெரும்பாலும் எல்லாரும் வந்து H2 சைஸ் வந்து சூஸ் பண்றது நல்லது. யூனிஃபார்மா எல்லாமே அதே சைஸ்ல இருக்கட்டும். ஒன்னு பெருசு ஒன்னு சின்னதுன்னு சொல்லி மாத்தி மாத்தி இருக்க வேண்டாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பேசிங் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க வந்து சுத்தி வந்து மார்ஜின் ஸ்பேஸ் சஃபிஷியண்டா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப கேப் விட வேணாம். அது வந்து மினிமலிஸ்டிக்கா வச்சுக்கோங்க. தென் பிட்வீன் ஒரு சென்டென்ஸ்க்கும் அடுத்த சென்டென்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேசிங் வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணுங்க. ரொம்ப கேப் விட வேணாம், ரொம்ப பிளாங்க் ஸ்பேஸ் இருக்க வேணாம். பேஜை இழுக்கணும் ஒரு நிறைய இருக்க மாதிரி காட்டணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு சில பேர் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி பண்றது ரொம்ப தப்பு. ரொம்ப ஆக்யூரேட்டா கரெக்டா இருக்கணும், தெளிவா இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து ஃபாண்ட்ஸ் சூசிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிறைய பேர் வந்து ஃபாண்ட்ஸ் வந்து ஃபேன்சியா இருந்தா நல்லா இருக்கும், கிரியேட்டிவா இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி காமிக் சான்ஸ், பிக்சர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. சில பேர் ஐட்டாலிக்ஸ் போடுவாங்க, அண்டர்லைன் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவா எதுவுமே நீங்க பண்ண வேண்டாம். நல்லா ஸ்ட்ராங் ஃபாண்ட், நல்லா ரீச் ஆகக்கூடிய லெஜிபிளா இருக்கிற ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம். காமனா எப்பவும் யூஸ் பண்ற ஏரியலோ இல்லாட்டி யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நல்லா லெஜிபிளா இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கிற ஃபாண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் ஸ்டாண்ட் அவுட் ஃப்ரம் த கிரவுட். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நீங்க ஃபாண்டோடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம்.
ஜென்ரலா எல்லா டெக்ஸ்ட்டுக்கும் வந்து அபவுட் 11 to 12 அந்த மாதிரி இருக்கிற சைஸ் வந்து நல்லா இருக்கும், ஈஸியா இருக்கும், படிக்கிறதுக்கு தெளிவா இருக்கும். அண்ட் டைட்டில்ஸ் போடும்போது வந்து 14 to 16 இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரூல் ஃபாலோ பண்றது. சில நேரத்துல சில இடத்துல வந்து நீங்க கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தா தப்பு இல்ல, பட் இட்ஸ் பெட்டர் டு மெயின்டைன் த சேம். இப்போ டெக்ஸ்ட் வந்து 11 சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 11லயே தான் இருக்கணும். டைட்டில்ஸ் வந்து நீங்க 16 சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 16லயே தான் இருக்கணும். 1 16 1 14 1 13 மாத்தி மாத்தி வைக்க வேணாம். ஃபைனலி இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நிறைய பேர் வந்து வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளா ட்ரெடிஷனலா அதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல வந்து நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது சேவ் பண்ணச்சு அதோட அலைன்மெண்ட் மாறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இப்போ லேட்டஸ்டா வந்து எல்லாருமே வந்து பிடிஎஃப்ல தான் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இட் இஸ் மச் பெட்டர். மோரோவர் அது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ண முடியாது, லைக் இட் வில் பி ப்ராப்பர் அண்ட் கரெக்டான அலைன்மெண்ட்ல இருக்கும். ஸோ அதனால நீங்க வந்து பிடிஎஃப் யூஸ் பண்றது இட்ஸ் மோர் அட்வைசபிள். ஓகே, கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் மேண்டேட்டரி. இது இல்லாம வந்து எந்த ஒரு ரெஸ்யூமேவும் நீங்க வந்து பண்ண முடியாது. அதுல வந்து மேண்டேட்டரி இன்ஃபர்மேஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம். இந்த விஷயம் நிறைய பேருக்கு நம்ம ஊர்ல கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நேம்னா என்ன, லாஸ்ட் நேம்னா என்ன அப்படின்னுட்டு. ஃபர்ஸ்ட் நேம் அப்படின்றது நம்ம ஊர்ல நம்மளுடைய பேரு. இப்போ என்னுடைய எக்ஸாம்பிளே நான் எடுத்துக்கிறேன். என் பேர் விஜய் கண்ணன் அப்படின்னு சொன்னா விஜய்ன்றது என்னுடைய பேரு, லாஸ்ட் நேம் வந்து என்னுடைய சர் நேம், தட் இஸ் மை ஃபாதர்ஸ் நேம். ஸோ விஜய் கண்ணன் அப்படின்றது வந்து ஃபுல் நேமா எடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேம். ஆனால் இதே இது வந்து அப்ராட்ல இருக்கிறது அண்ட் நீங்க கூகுள் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அப்ராட்ல இருக்கிறது தான் காட்டும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேம்ன்றது வந்து உங்க ஃபேமிலி நேமும் லாஸ்ட் நேம்ன்றது உங்க நேம்னு வரும். இந்த கன்ஃபியூஷன்னால தான் வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து நிறைய இடத்துல வந்து மிஸ்டேக்ஸ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பேங்க்கு போய் ஒரு ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணும்போது கூட ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் கேட்டிருப்பாங்க. தெரியாதனமா வந்து நம்ம வந்து எங்கேயோ படிச்சுட்டோம்னு சொல்லிட்டு மாத்தி போடும்போது வந்து நம்ம அப்பா பேர்ல கூட வந்து கார்டுல டைப் பண்ணி வரும் சம்டைம்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் நடக்காம பாத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நேம்ன்றது உங்க நேம், லாஸ்ட் நேம்ன்றது வந்து சர் நேம். அடுத்தது நீங்க கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன், உங்களுடைய ஃபோன், இமெயில், லொகேஷன் இதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஆப்ஷனலி உங்களுடைய டைட்டில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு பிசினஸ் கன்சல்டன்டா இருக்கேன் அப்படின்னும் போது அது ஒரு டெசிக்னேஷன், அந்த டைட்டில வந்து நீங்க கொடுக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் மேனேஜரா இருந்தீங்க அப்படின்னா அதான் லாஸ்ட் டைட்டில்னா அந்த டைட்டில் நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆப்ஷனலா வந்து நீங்க சோஷியல் மீடியா வச்சிருந்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பேஜ் பத்தி இன்னும் பர்சனலா டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க ப்ரொவைட் பண்ணலாம். டெஃபினெட்லி லிங்க்டின் அப்படின்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு, அது நீங்க கண்டிப்பா இந்த தெரிஞ்சுக்கணும். லிங்க்டின் வந்து இஸ் a சோஷியல் மீடியா நெட்வொர்க் வேர் மேக்ஸிமம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் மட்டும் தான் என்ரோல் பண்ணிருப்பாங்க. அவங்களுடைய எல்லா விதமான டீடைல்ஸும் அதுல இருக்கும். அதுல நீங்க வந்து கனெக்டிவிட்டி வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரொஃபஷனலோட நீங்க கான்டாக்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம். அது மூலமா வந்து உங்களுக்கு நிறைய விதமான டீடைல்ஸ் ஷேர் பண்ண பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு லிங்க்டின் ஒன்று இல்லைன்னா நீங்க மேபி இப்போ இட்ஸ் a குட் டைம் டு ஸ்டார்ட் an அக்கௌண்ட் in that. அது இட்ஸ் கோனா ஹெல்ப் யூ in a long way, in a long run. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து எது தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு. கண்டிப்பா வந்து தேவையில்லை அப்படின்னா டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து உங்களுக்கு போடணும்னு அவசியம் இல்லை. நிறைய பேர் வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் போடுவாங்க, பட் டேட் ஆஃப் பர்த் போடாம இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அன்லெஸ் ஜாப்ல வந்து கேட்டிருந்தாங்கன்னா யூ மஸ்ட் பி 35 years of age, யூ மஸ்ட் பி 40 years of age, or you must be 27, அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதான போட்டிருந்தாங்கன்னா யூ கேன் இன்க்ளூட் யுவர் டேட் ஆஃப் பர்த். அதர்வைஸ் அதை அவாய்ட் பண்றது ரொம்ப நல்லது. இப்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்க்கணும்னா, உங்களோட இமெயில் ஐடி நீங்க ப்ரொவைட் பண்ண போறீங்க. அதுல வந்து கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஒரு ஃபேன்சியான இமெயில் ஐடி போடுறது தவிர்க்கணும். உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இல்ல உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் நேம் மட்டும் போட்டு அதுல மேபி ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் மாதிரி நம்பர் இருந்தா கூட பரவாயில்ல. பிகாஸ் உங்க நேம் யூனிக்கா இல்லைன்னா நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாங்க ஏற்கனவே. அதை விட்டுட்டு வந்து ஃபேன்சியான எந்த விதமான நேமும் அதுல போட வேணாம், அதை தவிர்க்கிறது நல்லது. லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், இந்த செக்ஷன்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு காலத்துல போட்டோகிராஃப் ஆட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்பவும் நிறைய பேர் அந்த மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு விஷயம் நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க, நீங்க கொடுக்க போறது வந்து ரெஸ்யூமே, இட்ஸ் நாட் அ பயோடேட்டா. பயோடேட்டால வந்து உங்களுடைய கம்பெனி டீடைல்ஸ் லைக் ஹைட், வெயிட், உங்க ஃபேஸ் எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து பயோடேட்டால கண்டிப்பா நீங்க போட்டோகிராஃப் அட்டாச் பண்ணலாம். பட் ரெஸ்யூமேல வந்து நீங்க போட்டோகிராஃப் போடுறதுனால உங்களுக்கு எந்த விதமான ஆடட் அட்வான்டேஜும் கிடையாது. ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா, அது தேவையில்லாம டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. இதை பார்த்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு அன்னெசரி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டு மோஸ்ட்லி வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்யூமேனா என்ன அர்த்தம்னே தெரியலன்னு சொல்லிட்டு உங்க ரெஸ்யூமே ரிஜெக்ட் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு கூட இருக்கு. அதனால எப்போதுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க போட்டாலும் அது வந்து கண்டிப்பா தேவையா இல்லையான்னு 1க்கு 2 தடவை யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க போடுங்க. ஸோ இப்போ ஸ்கிரீன்ல பார்க்கக்கூடிய இது மாதிரி தான் சிம்பிளா இருக்கு, நல்லது. ரொம்ப டீடைல்டா இல்லாம அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மொபைல் நம்பர் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இமெயில், அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிளா ஜாப் டெஸ்க்
டைட்டில் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும்னா வேணும்னா பண்ணலாம். பட் இட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி கோயிங் டு ஹெல்ப் தம். பிகாஸ் அவங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து என்ன வேலை டைட்டில்ல இருந்தீங்கன்றது முக்கியம் இல்ல, என்ன மாதிரி வேலை அச்சீவ்மெண்ட் இருக்குன்றது தான் அவங்க பார்க்க போறாங்க. இன் ஃபியூச்சர் தான் வந்து அவங்களுடைய சிஸ்டம் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் உள்ள நீங்க வரும்போது உங்க மூலமா அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் வருதுன்னு தான் பார்க்க போறாங்க. அதனால நீங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து லைட் அண்ட் கிறிஸ்பா இருக்கணும், ஷார்ப் டு த பாயிண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரெஸ்யூமேயோடைய ஆப்ஜெக்டிவ். இதுல வந்து நீங்க போட போறது உங்களுடைய ரோல் அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து என்னன்னா உங்களுடைய ஜாபோடைய டெசிக்னேஷனும் அதுல என்ன ரோல் பிளே பண்ண போறீங்கன்னு ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஆட்ல இருந்து தெரிஞ்சிடும். அந்த ஜாபோடைய ஆடை வச்சே நீங்க வந்து இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு நான் வாய்ஸ் ப்ராசஸ் பிபிஓல வந்து உங்களை ரெக்ரூட் பண்ண போறாங்க. அதுல வந்து நீங்க வந்து ஒரு கஸ்டமர் கேர் எக்ஸிக்யூட்டிவா இருக்க போறீங்க அப்படின்றது ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதுல வந்து என்ன கோல், நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ அப்படின்றத நீங்க தெளிவா இதுல சொல்லிடலாம். பேஸ்ட் ஆன் வாட் எவர் த ஜாப் ரிக்வயர்மெண்ட் இஸ், அதை வச்சு நீங்க வந்து உங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ் சொல்றது ரொம்ப ஈஸி. எப்போதுமே ஒரு விஷயம் வச்சுக்கோங்க, இது மட்டும் இல்ல, எந்த கேள்வியா இருந்தாலும் அதை நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, ஒரு கேள்வியை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ ஒரு வந்து ஒரு கேள்வி கேட்காங்க, உங்களுக்கு புரியலனாலும் அதை ரீகால் பண்ணி மறுபடியும் அதை யோசிச்சு பாருங்க, அதுலயே பார்ட் ஆஃப் தி ஆன்சர் எப்படியுமே. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த செக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான செக்ஷன். ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நீங்க நல்லா எழுதுனீங்கனாலே இதுல வந்து 80% உங்களுடைய ரெஸ்யூமே முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். இதுலயே வந்து யூ கேன் கெட் குவாலிஃபைட் டு கோ ஃபார் த இன்டர்வியூ. இந்த செக்ஷன்ல வந்து நீங்க உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலா நீங்க வந்து போட போறீங்க. ஸோ மெயினா வந்து என்னன்னா ரெஸ்யூமே பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டீடைல்டா இது வரைக்கும் நான் என்ன செஞ்சேன், எல்லாமே என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னு போடாம, எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஜாபுக்கு வந்து என்ன அசோசியேட்டடான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது மட்டும் தான் நீங்க போட போறீங்க. மறுபடியும் சொல்றேன், கரிக்குலம் விட்டேவா இருந்தால் ஒரு அகாடமிக்ஸ்க்காக போட போறீங்க, இல்ல வேற விதமான விஷயத்துக்கு போறீங்கன்னா ரொம்ப டீடைல்டா நீங்க எல்லாமே போடலாம். மற்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸஸும் நீங்க ஆட் பண்ணலாம். பட் ரெஸ்யூமேன்னு வரும்போது ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். மறுபடியும் நான் ஹைலைட் பண்ணிட்டே இருக்கிறது என்னன்னா இதுதான். ஸோ மேக் இட் ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்ப். இதுல வந்து உங்களுடைய ரெஸ்யூமே வந்து போகும்போது வந்து 1 minute சாரி. ஸோ ரெஸ்யூமே டோட்டலா வந்து ஹெச்ஆர் மேனேஜர் பார்க்கும்போது வந்து they will look at only your relevant job experience. ஸோ இந்த ஜாபுக்கு ஏற்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கான்னு பார்க்க போறாங்க. ஸோ அது மட்டும் ஹைலைட் பண்ணுங்க. அகைன் ஒரு மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜாப் அப்படின்னா நீங்க ஏதான சேல்ஸ் மேனேஜரா இருந்திருக்கீங்க, இல்ல மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவா ஏற்கனவே இருந்திருக்கீங்க, அது சம்பந்தமா உங்களுக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, அது என்ன ஜாப், அது என்ன மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைல்ல இருந்தீங்க, அது மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணணும். அதை தவிர நீங்க வேற எங்கேயான அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லயோ இல்ல ஒரு கிளரிக்கல் லெவல்லயோ இருந்திருக்கீங்க அப்படின்னா அதை பத்தி நீங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அது எந்த கம்பெனில வேலை செஞ்சிருக்கீங்க, அது எந்த லொகேஷன்ல இருக்கு, இது ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா போதும். ரொம்ப டீடைல்டா எதுவும் சொல்ல வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் ரோல்ல நீங்க இருக்கும்போது நீங்க என்ன அச்சீவ் பண்ணிருக்கீங்க, என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்ல நீங்க இருந்திருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சேம் திங், சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் இந்த செக்ஷன்ல நீங்க இருக்கும்போது மந்த்லி டார்கெட் வந்து நான் ரீச் பண்ணிருக்கேன், நான் ஓவர் 20,000 லீட்ஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன், கம்பெனிக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன், இதனால அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு லாபம் கிடைச்சிருக்கு. ஆர் ப்ராபப்ளி அந்த மாதிரி ரோல்ல நான் இருக்கும்போது வந்து எனக்கு அடியில இருந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்க்கு வந்து நான் இந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே சொல்லி கொடுத்து அவங்களை வந்து நல்லபடியா எடுத்துட்டு போயிருக்கேன், வழி நடத்திருக்கேன். இதெல்லாம் தான் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ப்ராபப்ளி அங்கேயே வந்து நீங்க எதனா இன்சென்டிவ்ஸ் எடுத்துட்டா கூட நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் டேட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செக்ஷன். டேட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல வந்து நீங்க எப்போதுமே மந்த் அண்ட் இயர் மட்டும் போட்டா போதும். there is no need to add டேட் வந்து ஆக்யூரேட்டா இல்லைன்னா அகைன் இட் will be a problem, தேவையில்லாத கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸோ நீங்க மந்த் அண்ட் இயர் போட்டுருங்க. உங்களுடைய இம்பார்ட்டன்டான ஃபார்மேட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிடுங்க. அப்ளிகேஷன் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம்ல வந்து மந்த் அண்ட் இயர்ன்றதை நீங்க ஷஃபிள் பண்ணி போட்டீங்கன்னா அது வந்து அதை தாண்டி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகாது. அப்ளிகேஷன் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம்னா என்னதுன்ட்டு வரக்கூடிய செக்ஷன்ல நம்ம பார்க்கலாம். இந்த இமேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப டீடைல்டா சொல்லல. லாஸ்டா நீங்க இருந்த அந்த டெசிக்னேஷன் வந்து என்ன ரோல் பண்ணிருக்கீங்க, என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, இல்ல என்ன அச்சீவ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளா கொடுத்துருக்கு. Tailor your resume to the job ad. அதாவது உங்களுடைய வச்சுதான் எல்லாமே. ஜாப் வந்து இந்த ரீசன்காக தான், இந்த போஸ்ட்காக தான் சொல்லிட்டு ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும். அந்த ஐடியா பேஸ் பண்ணி அதுல இருந்து நீங்க கீவேர்ட்ஸ் எடுத்து தான் உங்களுடைய ஜாபோடைய ரெஸ்யூமேவை நீங்க எழுத போறீங்க. அப்ளிகேஷன் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு.
இது வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா கம்பெனிஸ்லயும் இல்லைன்னா நிறைய கன்சல்டன்ஸும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். இதுல என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு நிறைய thousands ஆஃப் ரெஸ்யூமேஸ் வந்துட்டு இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் உட்காந்துக்கிட்டு ஹெச்ஆர் படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது அண்ட் அவரால் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஏடிஎஸ் சிஸ்டம் மூலமா வரும்போது வந்து கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அது வந்து செக் பண்ணும். ஸோ நீங்க உங்க ரெஸ்யூமே ஆட்ல போட்டிருக்கிற அந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் இதுல இல்ல அப்படின்னும் போது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து ஏடிஎஸ் வந்து பிளாக் பண்ணிடும், அந்த ரெஸ்யூமே வந்து குவாலிஃபை ஆகாது. ஸோ நீங்க ரொம்ப முக்கியமா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம், தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் இதுதான். என்னதான் இருந்தாலும் அந்த ஜாப் சம்பந்தப்பட்ட ரெலவென்ட் டீடைல்ஸ் அண்ட் கீவேர்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நீங்க வந்து அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல இருந்து எடுத்து உங்களுடைய ரெஸ்யூமில் எழுத வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்யூமே வந்து எல்லாமே வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க வந்து எழுதணும். அதுல ஜாப் சீக்கர்ஸ் வித் நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதாவது எனக்கு எந்த விதமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது, எனக்கு எதுவுமே வந்து அந்த மாதிரி கிடையாதுன்னு சொல்லும் போது வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு நீங்க வந்து அதை பிளாங்கா விட்டுடலாம் எதுவுமே போடாம, இல்ல பரவாயில்ல நம்ம எதனா ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து யோசிச்சீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கீங்க, இல்ல ப்ராபப்ளி வந்து ஹெட் லீடரா இருக்கீங்க, ஒரு அங்க வந்து சில மீட்டிங்ஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்புறம் வாலண்டரி சர்வீசஸ், வாலண்டியரா வந்து நீங்க வந்து சில விஷயங்கள் செய்யலாம், கேம்ப் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போய் பண்ணலாம். இப்பெல்லாம் வர காலேஜஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிளட் டொனேஷன் கேம்ப், அந்த மாதிரி வேரியஸ் திங்ஸ் வந்து வாலண்டியர் சர்வீசஸ்ல வருது. சில விஷயங்கள் அதெல்லாம் போடலாம். என்எஸ்எஸ் கேம்ப்ல என்ன பண்ணீங்க, என்சிசில என்ன பண்ணீங்க, இதெல்லாம் வந்து irrelevant யோசிக்காம நீங்க வந்து ப்ரெஷரா இருக்கீங்க, அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க ஆட் பண்ணும்போது வந்து நீங்க நிறைய ஆக்டிவிட்டியில வந்து எந்தூசியாஸ்டிக்கா வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுடைய ஒர்க்லயும் வந்து அந்த எந்தூசியாசம் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன்னும் இன்டராக்டிவா இருக்கீங்க, ஒதுங்கி இருக்கீங்க, அந்த மாதிரி யோசிக்காம இவர் நல்லா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வரும்னு சொல்லி ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இந்த ரெஸ்யூமேல வந்து நீங்க உங்களை போர்ட்ரே பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி வந்து இதெல்லாம் வந்து யோசிக்காம நீங்க ஆட் பண்ணலாம் ஒரு ஃப்ரெஷரா இருந்தீங்கன்னா. அடுத்தது என்ட்ரி லெவல் கேண்டிடேட்ஸ், அதாவது ஜஸ்ட் முடிச்சுட்டு டிகிரி முடிச்சுட்டு வரீங்க அப்படின்னும் போது வந்து ஒரு 1 year 2 years பார்த்துருக்கீங்க, ஏதோ மைல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னும் போது ஜஸ்ட் ஜென்ரலா ஷார்ட்டா நீங்க வந்து அதை ஆட் பண்ணலாம். மிட் லெவல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அப்படின்னும் போது ஓரளவுக்கு நான் ஒர்க் பண்ணிட்டேன், எனக்கு ஒரு 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னும் போது பேசிக்கா அகைன் இந்த ஜாப் ஓரியன்டா என்ன தேவையோ அது மட்டும் வந்து நீங்க ஆட் பண்ணுங்க. தேவையில்லாத வந்து கதைகள் வேண்டாம். ரொம்ப சீனியர் ப்ரொஃபஷனல்ஸா இருக்கும்போது 15 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, எனக்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் தெரியும் அப்படின்னும் போது க்ரோனலாஜிக்கல் ஆர்டர்ல நான் எழுதுறேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இப்ப இருக்கிற ஒர்க்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு 10th standard 12th standard வரலும் எல்லா டீடைல்ஸும் நீங்க எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் நீங்க வந்து இப்போ வந்து ப்ராபப்ளி வந்து ஒரு பெரிய ஆளா இருப்பீங்க, ஒரு ஜெனரல் மேனேஜராவோ இல்ல ப்ராபப்ளி ஈவன் சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கலாம் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருக்கிறவங்க. ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்க 10th 12th படிக்காம வரப்போறது கிடையாது, அதை பத்தி பேசணுன்ற அவசியமே கிடையாது. க்ரோனலாஜிக்கல் ஆர்டர்னு நம்ம சொல்லும் போது வந்து எல்லாமே ஃபர்னிஷ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த பர்டிகுலர் டீடைல், இந்த பர்டிகுலர் ஜாப் ஏற்ற மாதிரி உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷன், எஜுகேஷனா இருந்தாலும் சரி, ஒர்க் அச்சீவ்மெண்டா இருந்தாலும் சரி, அதை வந்து கரெக்டா ஃபில்டர் பண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டியது தான் முக்கியம். தென் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் வந்து உங்களுடைய எஜுகேஷன் பத்தி போறோம். இந்த செக்ஷன்ல வந்து நீங்க போடக்கூடிய எல்லா டீடைல்ஸுமே ஜஸ்ட் மேக் ஷுவர் தட் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ட்ரூத்ஃபுல் அண்ட் யூ ஹேவ் ஆல் சர்டிஃபிகேட்ஸ். டிகிரி வித் ஸ்பெஷலைசேஷன், அதாவது இப்போ நீங்க என்ன கோர்ஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அந்த மாதிரி எது படிச்சிருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன படிச்சிருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் அதுல என்ன ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணிருக்கீங்கன்றது மென்ஷன் பண்றது நல்லது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிகாம்ல வந்து அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ், இல்லைன்னா இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன்னா பிஇ இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங், அந்த மாதிரி நீங்க போடலாம். அடுத்தது வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆர் காலேஜ் நேம், நீங்க எந்த யூனிவர்சிட்டியில படிச்சிருக்கீங்க ஆர் காலேஜ்ல படிச்சிருந்தீங்கன்னா எந்த யூனிவர்சிட்டி அஃபிலியேட்டடா இருந்தது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணலாம். இங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் ஆர் பிரசிடென்சி காலேஜ்னு போட்டிருக்கு. இதுவே வந்து வேற ஏதாவது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஃபிலியேட்டட் காலேஜ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த காலேஜ் பேர் அந்த மாதிரி போடலாம். இயர்ஸ் அட்டெண்டட், டெஃபினெட்லி இயர் பாஸ்ட் அவுட்னு சொல்லி போடுவாங்க சில பேர், பட் இயர்ஸ் அட்டெண்டட் ஃப்ரம் திஸ் பீரியட் டு தட் பீரியட்னு சொல்லி போடுறது ரொம்ப நல்லது. அது சேம் ஃபார்மேட், ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து மந்த்தும் அடுத்தது வந்து இயர், இப்படிதான். இந்த ஃபார்மேட் வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட். எந்த ரெஸ்யூமே எழுதினாலும் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் டேட்ஸ் எல்லாமே வந்து மந்த் ஃபர்ஸ்ட், இயர் செகண்ட். டேட்ன்றது வந்து ப்ராடா போகும்போது தேவைப்படாது, பர்சனல் இன்டர்வியூல கேட்கும்போது மேபி கேட்டாங்கன்னா நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த செக்ஷன் வந்து அக்ரிகேட். அக்ரிகேட்ன்றது இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்டரி தட் யூ மென்ஷன் இட், பட் இட் இஸ் அன் ஆடட் அட்வான்டேஜ். நல்லா எப்போதுமே புரிஞ்சுக்கோங்க, நல்ல ஒரு மார்க் எடுத்து நல்ல ஒரு ஜிபிஏ இருக்கு உங்களுக்கு, நல்ல ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்னும் போது லைக் 70%, 80%, 90% அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி வந்து நீங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம். ஜிபிஏ வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோர் இருந்ததுன்னா நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா இமீடியட்லி உங்களை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. பட் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் இப்படியும் யோசிங்க, ஆவரேஜ் ஒரு பிலோ ஆவரேஜா இருக்குமே, நமக்கு ஜிபிஏ கம்மியா இருக்கு, நம்மள செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்களோ அப்படின்னு யோசிக்க கூட இவங்க அந்த அக்ரிகேட்டை மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பிகாஸ்
இஃப் யூ ஹேவ் குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஒரு பிரசன்டபிளான ரெஸ்யூமே இருந்ததுனாலே நீங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆயிடுவீங்க ஒரு இன்டர்வியூக்கு. அங்க போயிட்டு இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து உங்க மார்க்ஸ் இல்லாம உங்க ஸ்கில்ஸ்க்காகவே வந்து ரெக்ரூட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம். அதனால வந்து கான்பிடென்ட் இல்லாம வந்து என்னுடைய ஆக்ரிகேட் கம்மியா இருக்கு, இந்த ஜாப்க்கு நான் சூட்டபிளா இருப்பேனா மாட்டேனான்னு சொல்லி நீங்களே டிசைட் பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ணாதான் இருக்காதீங்க. டெஃபினெட்லி நீங்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. எப்போ கிளிக் ஆகும்னு உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. கீப் பிராக்டிசிங் அண்ட் கீப் ஒர்க்கிங் ஹார்ட். அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஸ்கில் செக்ஷன். இந்த செக்ஷன்ல வந்து முக்கியமா வந்து பார்க்கணும், நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் வந்து அந்த அளவுக்கு தெரியறது இல்ல. ஹார்ட் ஸ்கில், சாஃப்ட் ஸ்கில்னு சொல்லி 2 டிவிஷன் இருக்கு. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஸ்கில்ன்றது வந்து மெஷரபிள் ஸ்கில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க வந்து படிச்சு ஒரு ட்ரைனிங் மூலமா கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி, ஒரு ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம். கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜிஸ்ல வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் சூட்டு, சோஷியல் மீடியா, HTML, PHP கோடிங், ஜாவா, அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து படிச்சோ இல்லாட்டி ஒரு ட்ரைனிங் கோர்ஸோ போய் கத்துக்கிட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணலாம். பட் இது எதுக்கு ஆட் பண்ணோம் இந்த பர்டிகுலர் ஹார்ட் ஸ்கில்னா, கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ் ஏதான உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னும் போது இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கில் செட் நீங்க தெரிஞ்சிருந்தா, உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தா நீங்க கண்டிப்பா ஆட் பண்ணலாம். வேற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கால் சென்டர்ஸோ இல்ல வரக்கூடிய உங்களுக்கு வந்து ஒரு கஸ்டமர் கேர் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு போனீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் லைக் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல எல்லாம் வந்து நீங்க சர்டிஃபைட் கோர்சஸோ ட்ரைனிங்கோ எடுத்திருந்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணலாம். மேலும் வந்து நீங்க வந்து தனிப்பட்ட முறையில எக்ஸ்ட்ராவா எந்த சர்டிபிகேஷன்ஸ் ஆர் லைசன்சஸ் வேற ஏதான ஒரு பர்டிகுலர் இதுல வந்து நீங்க அக்வயர் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய செக்ஷன் இது. அடுத்தது வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். இதுல வந்து பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னும் போது வந்து உங்களுடைய சோஷியல் ஸ்கில்ஸ், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து ஒரு இன்ட்ரோவர்ட்டா இருக்கீங்க, அடுத்தவங்களோட எந்த அளவுக்கு பேச முடியுது, உங்களையும் சரி ஆர் உங்க பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் கம்பெனில வந்து நீங்க அடுத்தவங்களுக்கு எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்றீங்க, உங்களுடைய லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் என்ன, அதாவது உங்களால வந்து ஒரு டீம் லீடரா இருந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய டீமை வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும், அவங்கள வந்து கரெக்டான வழியில கைடன்ஸ் பண்ண முடியும், இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட். டைம் மேனேஜ்மெண்ட், கரெக்டான டைமுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க்கை நம்மளால முடிக்க முடியுதா, நமக்கு கொடுக்குற அசைன்மெண்ட்டை வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணாத இருக்குமா, மற்ற விஷயங்கள் இருக்குன்றதுனால ஒர்க் ப்ரெஷர்ல டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியுதா, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். தென் டீம் பில்டிங், ஒரு டீம் வந்து மெயின்டைன் பண்றது ஒரு விதம், டீமை வந்து பில்ட் பண்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்ல வரும். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு தனி செக்ஷன். இதை பத்தி பேசணும்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருக்கலாம். இப்ப ரெஸ்யூமே ரைட்டிங்க்கு என்னதுன்னு மென்ஷன் பண்ணா போதும். வரக்கூடிய அடுத்த செக்ஷன் நம்ம பத்தி பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் செக்ஷன் இருக்கு, லாங்குவேஜஸ் நோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்டர் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஹிந்தி எக்ஸ்ட்ராவா தெரியும் அப்படின்னும் போது ஹிந்தி வந்து எழுத தெரியும், படிக்க தெரியும், பேச தெரியும், அந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதலாம். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இங்கிலீஷ் இஸ் பிரைமரி லாங்குவேஜ். செகண்ட் வந்து நீங்க வந்து ஹிந்தி எழுதலாம், பிகாஸ் நேஷன் வைட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ். ரீஜனல் லாங்குவேஜ் தேவையா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஜாபுக்கு வந்து அவங்க கேட்டிருந்தாங்க, ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க அதை என்டர் பண்ணலாம். தெரியும் அப்படின்ட்டு எந்த அளவுக்கு தெரியும் மென்ஷன் பண்ணலாம். அப்புறம் there was a question earlier, probably if you are a content writer or certain இந்த ஸ்பெசிபிக் லாங்குவேஜ் வந்து உங்களுக்கு மேண்டேட்டரியா தேவை அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ்க்கு உங்களுக்கு சர்டிபிகேஷன் தேவை. அப்படி அந்த சர்டிபிகேஷன் இல்லாம உங்களுக்கு ஜஸ்ட் தெரிஞ்சதுனாலும் மென்ஷன் பண்ணுங்க. நேர்ல இன்டர்வியூ போகும்போது மென்ஷன் பண்ணிடுங்க சர்டிபிகேஷன் கிடையாதுன்னு, பிகாஸ் இட்ஸ் an important skill which is required அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்ட்ல மட்டும். தென் யூ கேன் மென்ஷன் அபவுட் யுவர் ஹாபிஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஹாபிஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது ரொம்ப டீப்பா வந்து ஒரு லிஸ்டா போட்டு நிறைய போடணும்னு அவசியம் இல்லை, சும்மா 2-3 ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. விச் இஸ் ரெலவெண்ட், அஃப்கோர்ஸ் இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்தா போதும். ஏன்னா அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணிருக்கீங்க உங்க கரியர் லைஃப்ல, லைக் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒர்க் பண்ண இடத்துல நிறைய அவார்ட்ஸ் எதனா கொடுத்துருக்காங்க, இல்லை இப்போ தனியா வந்து தனிப்பட்ட முறையில் எதனா அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணிருக்கீங்க, ஒரு காலேஜ் லெவல்ல வந்து எதனா பெரிய லெவல்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணிருக்கீங்க, இதெல்லாம் கண்டிப்பா நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆடட் அட்வான்டேஜ், பிகாஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஜாப் வந்து அது தேவைகளா இருக்கலாம். ரெண்டாவது உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் லெவலை காட்டும், நீங்க எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்க, எந்தூசியாஸ்டிக்கா இருக்கீங்க, புதுசா கத்துக்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்ககிட்ட நாலேஜ் இருக்கு, எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, இதெல்லாம் காட்டக்கூடியதுதான் உங்களுடைய அவார்ட்ஸ் எல்லாம். ஸோ அதனால அதை போர்ட்ரே பண்றதுனால எந்த விதமான மிஸ்டேக்கும் கிடையாது. இருந்தா காட்டுங்க, இல்லைன்னா விட்டுருங்க, அது இல்லையே அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. இதெல்லாம் வந்து ஆடட் செக்ஷன்ஸ் தான், இதெல்லாம் கீ செக்ஷன்ஸ் கிடையாது. எதனா பப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதான இருந்தாலும் யூ கேன் ஷேர். மோரோவர் வந்து யூஜிபிஜில ப்ராஜெக்ட்ஸ் கண்டிப்பா நீங்க பண்ணிருப்பீங்க, இன்டர்ன்ஷிப்ல எடுத்து பண்ணிருக்கலாம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்க வந்து போர்ட்ரே பண்ணலாம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றது வந்து
ஒரு பிரீஃப் செக்லிஸ்ட் வச்சு உங்களுடைய கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா, கரெக்டான விதத்துல ஃபில் பண்ணிருக்கா, நம்ம சொன்ன கைட்லைன்ஸ் படி இருக்கா அப்படின்னு ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது வந்து உங்களுடைய கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் வந்து ப்ரொஃபஷனலா இருக்கா. லைக் இமெயில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இட் ஷுட் பி ப்ரொஃபஷனல் வித் யுவர் நேம் அண்ட் ப்ராபப்லி நேம் வந்து காமனா இருந்தாக்கே கூட வந்து ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் எனி சம் நம்பர் கேன் பி ஆடட். ஸோ மேக் ஷுவர் தட் தேர் இஸ் நோ ஆஃப் த ரெக்கார்ட் நேம்ஸ் யூஸ். ஒரு அன்எத்திக்கல் வேர்ட் எதுவுமே வேண்டாம். அடுத்தது வந்து மேக் ஷுவர் தட் யூ ஆர் யூசிங் த ரைட் ரெஸ்யூமே ஃபார்மேட். ஃபார்மேட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உங்களுக்கு ஃபார்மேட் அப்படின்றது முதல்ல நான் உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கணும், கரெக்டாக இருக்கணும், பேசிக்காக எல்லா நார்ம்ஸும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதை நீங்கள் கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க. ரெஸ்யூமே வந்து அதிகபட்சம் எப்போதுமே 1 இல்லை 2 பேஜுக்கு மேலே இருக்க வேண்டாம். ரொம்ப ப்ரொலாங்டா இலாங்கேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இட் கேன் பி பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ரிஜெக்டட். இன்டர்வியூவர் வந்து அந்த அளவுக்கு டீட்டெயில்டாக படிக்கிறதுக்கு பொறுமை இருக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய இது வந்துகிட்டே இருக்கும். பார்த்து பார்த்து வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பொறுமை இருக்கும். தென் முக்கியமா வந்து ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுல ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. மற்றதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ இந்த ஒரே பாயிண்ட் தான் மொத்தமாவே உங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுக்கக்கூடியது. உங்களுடைய ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா ரெலவெண்டா இந்த பர்டிகுலர் ஜாப் ஓரியன்டா எது தேவையோ அது கரெக்டா இருக்கான்றது மறுபடியும் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. அன்வான்டா எந்த விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. அது தேவை கிடையாது. இந்த ஜாப்ல நீங்க எப்படி இருக்க போறீங்கன்றது மட்டும் தான் அவங்க பார்க்க போறாங்க. ஸோ அதை வந்து மைண்ட்ல எப்போதுமே வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது வந்து அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான். நீங்க என்ன அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க முன்னாடி ஒர்க்ல, அதுல என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, அந்த அச்சீவ்மெண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு ஆயிருக்கு, அந்த பிரீஃப் போடணும். லைக் ஆல்வேஸ் ஐவ் செட் பிஃபோர், டெய்லர் யுவர் ரெஸ்யூம் டு த ஜாப் தட் யூ ஆர் அப்ளைங் ஃபார். உங்களுடைய ஜாபோடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கீவேர்ட்ஸை வச்சு அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து உங்களை வந்து போர்ட்ரே பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதை மறந்துடாதீங்க. லிஸ்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அந்த டீடைல்ஸ் போட்டுருங்க. அடுத்தது வந்து ரைட் ஸ்கில்ஸ், ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ், சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ரெண்டுமே நம்ம போட்டோம். எது தேவையோ அது மட்டும் ஆட் பண்ணுங்க. எனக்கு வந்து நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி ஜாப்க்கு வந்து அப்ளை பண்ண போறேன், எனக்கு அது சம்பந்தப்பட்ட ஸ்கில்ஸ் மட்டும் போடுங்க. அதை விட்டுட்டு மீடியா சம்பந்தப்பட்டதோ இல்லாட்டி வந்து ஒரு போட்டோஷாப் தெரியும், இல்லஸ்ட்ரேட்டர் தெரியும், தேவையில்ல அன்னெசரியா வந்து இது தெரியும் அது தெரியும் போடுறதுனால எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது. அது வந்து கோரிலேட்டடா இருக்காது. ஸோ அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அதெல்லாம். ஸோ ஆப்ஷனல் செக்ஷன் அப்படின்றத ஆட் பண்ணிருக்கீங்களா? அப்படி ஆட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதுல என்ன போட்டிருக்கீங்க, அது கரெக்டா ரெலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கான்னு ஒரு வாட்டி கிராஸ் செக் பண்ணிடுங்க. இது எல்லாத்தையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய வந்து ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணுங்க. மறுபடியும் ஸ்பெல்லிங்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா, ஸ்பேஸ் கரெக்டா இருக்கா, நம்ம முதல்ல சொன்ன கீ இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா, எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி கிராஸ் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஒரு வேலை டவுட்ஃபுல்லா இருந்தாக்கே யாராவது ஃப்ரெண்டு கிட்ட பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஆன்லைன்ல பாத்தீங்கன்னா கிராமர்லி GRAMARLY நீங்க வந்து கூகுள் டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு பேஜ் ஓபன் பண்ணும். அங்க நீங்க உங்க ரெஸ்யூமே அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து என்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குன்னு அதுவே சொல்லிடும். Now we are going to go to the last section of this. என்னன்னா கவர் லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கவர் லெட்டர் அப்படின்னா என்னது? இட் இஸ் லைக் உங்களுடைய ரெஸ்யூமேல என்ன இருக்கு அப்படின்றது பிரீஃப். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்யூமே வந்து எழுதும்போது வந்து அப்ஜெக்டிவ்க்கு பதிலா சம்மரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டு பயோடேட்டா எழுதும்போது சம்மரின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இங்க சொல்ற இந்த கவர் லெட்டர் வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து சம்மரின்னு வந்துடும். அந்த சம்மரியில வந்து ஒரு பிரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் ரெஸ்யூமேல என்ன இருக்குன்றது. இப்போ டிசிஷன் மாறிடுச்சு. எப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து அப்ஜெக்டிவ் மட்டும் தான் இருக்கும். கவர் லெட்டர்ல வந்து we are going to have all the details or brief summary. உள்ள இருக்கிற டீடைல்ஸோடைய ஜிஸ்ட் வந்து நம்ம வெளியில போட்டுற போறோம். இம்பார்ட்டண்டா என்ன ரோல்ல இருக்கும், என்ன ரெலவென்ட் பாயிண்ட்ஸ், உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இதை பத்தி பேசிக்கா என்னால இது நல்லா செய்ய முடியும், நான் இத்தனை வருஷமா இந்த ஒர்க்ல இருந்திருக்கேன், இந்த பர்டிகுலர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இட் ஷுட் பி அஃபிலியேட்டட் டு த பர்டிகுலர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில நான் 15 வருஷம் வேலை செஞ்சிருக்கேன், நான் இந்த அச்சீவ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன், இந்த அளவுக்கு என்னால வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்றது முக்கியமா இதுல சொல்லணும். கவர் லெட்டர்ல இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்தா டைரக்டா உங்களுடைய ஒர்க்கு சம்பந்தப்பட்ட டீடைல்ஸ் ஒரு 2-3 லைன். அடுத்து ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் காட்டுங்க. ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட் டு ஜாயின் யுவர் கன்சர்ன். இந்த இன்டர்வியூல வந்து நான் நல்லா எக்ஸல் பண்ணுவேன், உங்களுடைய ஜாப்ல வந்து நான் சேர்ந்தேன்னா இந்த பர்டிகுலர் ரோல்ல வந்து என்னால நல்லா அவுட்புட் கொடுக்க முடியும், உங்களுடைய கம்பெனில சேர்றதுக்கு எனக்கு ரொம்ப வந்து ஆசையா இருக்கு அப்படின்றத ஹைலைட் பண்ணுங்க. ஒரு டல்லா போரிங்கா வந்து ஒரு மொனாட்டனஸா நீங்க எதுவுமே எழுத வேணாம். இந்த கவர் லெட்டர் ரைட்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இதுல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்க சொந்தமான வேர்ட்ஸா இருக்கணும். நெட்ல இருந்து எடுத்து ஒரு ஃபார்மேட் எடுத்துட்டு அதை மொனாட்டனஸா நீங்க போட்டீங்கன்னா ஹெச்ஆருக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் இது வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கன்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே நீங்க யூஸ் பண்ணாதீங்க. உங்க மனசார லெவல்ல உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ, என்னால இந்த அவுட்புட் கொடுக்க முடியும், எனக்கு வந்து நான் எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கேன், எந்தூசியாஸ்டிக்கா இருக்கேன், எனக்கு இந்த வேலை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ஸோ இந்த வேலை நான் பண்ணும்போது உங்க கம்பெனிக்கு வந்து நல்ல பெனிஃபிட் அவுட்புட் என்னால தர முடியும்
நானும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் உங்க கன்சர்ன்ல சேரும்போது கத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஆக்டிவா வந்து அதை நல்லா போட்டு நீங்க ஹைலைட் பண்ணி உங்க அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் எல்லாத்தையும் போட்டு எழுதும் போது உங்க கவரிங் லெட்டரே வந்து இட் குட் பி பாசிபிளி அன் இம்ப்ரெஸ், ஒரு நல்ல ஒரு இம்ப்ரெஷன் கொடுத்துரும். அந்த மாதிரி நல்ல கவர் லெட்டர் இருக்கக்கூடிய ரெஸ்யூமே எல்லாம் வந்து முதல்லயே ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. அப்கோர்ஸ் தே வில் கோ இன்சைட் அண்ட் see everything. கவர் லெட்டர் மட்டும் வச்சு யூ cannot decide anything. So more or less we've covered all points in this particular session. இது சம்பந்தமா உங்களுக்கு வந்து என்ன டவுட்ஸ் queries இருந்ததுன்னா நீங்க இப்ப கேட்கலாம். And thank you so much for listening to my session. Hi guys, none of you are having any doubts, huh? Please come out with your doubts. So you people don't seem to not to have any doubts. But anyway, this resume writing session went on very well. Mr. Vijay Kannan, are you there? Ma'am, 1 minute. I think they were on mute. Somebody wants to talk. Solunga. Yes. Let them ask. It is their session. Let them speak. சொல்லுங்க. பவித்ரா கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க, கேட்கல. இல்லனா சாட் செக்ஷன்ல டைப் பண்ணுங்க. சார் ஒரு क्वेश्चन சார். கேளுங்க. சார் இப்போ ரெஸ்யூமே வந்து பேக் பண்ணலாமா? அதான் பண்ணலாமா? கொஞ்சம் சத்தமா பேச முடியும். இன்னைக்கு ரெஸ்யூமே சார் ரெஸ்யூமே வந்து பேக் டு பேக் A4 ஷீட்ல எடுக்கலாங்களா? இப்போ 2 பேजेस ரெஸ்யூமேனா எடுக்கிறது நல்லது. ஹலோ. பேக் டு பேக் ஜஸ்ட் யூ இட்ஸ் பெட்டர் தனித்தனி ஷீட்ல இருக்கிறது தான் நல்லது. பிரசன்டபிளா இருக்கும் அப்பதான். யாருக்குமே டவுட்ஸ் இல்லையா? queries, questions, doubts, clarifications? Sure. Sure, definitely. சரி, ஓகே. I'm just unmuting yours and Kalaivani ma'ams. மத்த எல்லாருமே மியூட்ல இருக்காங்க. So guys, no more doubts, sir? They were asking about cover letter, ma'am. I'm going to just give a brief description. இப்போ ஒரு கவர் லெட்டர் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பிரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன். உங்களுடைய ரெஸ்யூமே உள்ளுக்குள்ள நீங்க போட்டிருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்துக்கும் கவர் லெட்டர் தான் வந்து ஒரு பிரீஃப் சம்மரி. ஒரு ஸ்டோரி புக்குன்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா முதல்ல வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன், ஒரு சம்மரி, ப்ரீஃபேஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இல்லையா? இந்த ஸ்டோரி நல்லா இருக்குமா இல்லையா, இந்த ஸ்டோரி உள்ளுக்குள்ள நம்ம போய் படிக்கிறதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு வர்த்தா இல்லையான்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கு வந்து ப்ரீஃபேஸ் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ கவர் லெட்டர் அப்படின்றது வந்து ஒரு கவசம். அதுல வந்து நீங்க என்ன உங்களை பத்தி போட்டிருக்கீங்க, உங்களுடைய சம்மரி என்ன அப்படின்றத வந்து கரெக்டா நீங்க எழுதிருந்தீங்கன்னா உள்ள வந்து போறதுக்கு வந்து வர்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹெச்ஆரோ இல்ல ஒரு ரெக்ரூட்டரோ வந்து அதை கன்ஃபார்மா பார்ப்பாங்க. ஸோ நீங்க அதுக்கு நிறைய வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும். அதுல வந்து ரொம்ப பிரீஃப் அண்ட் கிறிஸ்பா இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னன்னா, நீங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன, உங்களுடைய ஜாப் ரோல் என்ன, அந்த ரோலுக்கு ஏற்ற விதமான
என்ன விதமான அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க, இதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விஷயங்கள். இதை வந்து சிம்பிள் புல்லட் பாயிண்ட்ஸா வந்து நீங்க போட்டுட்டு, இதை வந்து என்னால வந்து உங்களுடைய கம்பெனில வேலை செஞ்சு உங்க ஆர்கனைசேஷனுக்கு நான் வேலை செய்யறதுனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட், ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா உங்களுடைய இன்ஸ்டிடியூஷனை ஜாயின் பண்ணனா கண்டிப்பா வந்து நான் அவுட்புட் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு தெரிவிக்கணும். அடுத்தது என்னன்னா, போரிங்கா இருக்கக்கூடாது. பிளாண்டா வந்து ஒரு ரெகுலர் ஃபார்மேட்டா நெட்ல இருந்து எடுத்து அப்படியே போடக்கூடாது. அப்படி போட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. உங்களுடைய ஓன் வேர்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். அந்த கம்பெனியை பத்தி டீடைல்ஸ் எடுத்துட்டு, உங்க கம்பெனில வேலை செஞ்சேன்னா நான் ஏற்கனவே 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இருக்கு, இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் இவ்வளவு அச்சீவ் பண்ணிருக்கேன், அதனால உங்க கம்பெனில வேலை செய்யும் போது எனக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி புதுசா கத்துக்கிறதுக்கு கிடைக்கும், மோரோவர் என்னுடைய ஸ்கில்ஸை வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது என்னால இந்த அவுட்புட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க தெரிவிக்கணும். இந்த பேசிக் டீடைல்ஸ் தெரிவிக்கும் போது வந்து அவங்க இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாங்க. அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து உங்க ரெஸ்யூமே படிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம். Yeah, IBPS coaching. So whoever asked for it, you may register your details with our State Career Guidance Center for coaching classes. In this slide presentation itself, we have given that link. Once again, at the end of the slide also, we will give you a link. So there you registered for willingness to attend the coaching classes. Once we start class for IBPS SBA, we will intimate you through mail or through mobile. I mean, or through SMS, we will intimate you. Somebody has asked for it? Okay. So TNPSC is the official recruiting authority for most of the posts in Tamil Nadu government. TNPSC stands for Tamil Nadu Public Service Commission. They are conducting exams for various posts. They have different category of exams. The first one starts at Tamil Nadu Group 1 Services, Tamil Nadu Civil Services, Civil Services category 1, that is Group 1 category. In that there are 7 posts are there: Deputy Collector, Deputy Superintendent of Police, District Registrar, Deputy Registrar of Cooperative Societies, District Fire Officer, District Employment Officer, and so these are Assistant Director of Rural Development. So these are the 7 posts which are called as Gazetted Officers, which are otherwise called as Group 1 Services. This is the category 1 post. So for this, they have a the exam has 3 stages. One is preliminary and mains, and then the second one is mains, and third one is interview. And for this, the eligibility is any graduate can appear for the exam. So preliminary, you will have objective questions, 200 questions and 300 marks. And for mains, you have 3 papers, which is of written nature. 3 papers will cover all the general studies topics, right from your general history, general geography, general polity, science, mental ability, Indian history, Tamil Nadu current affairs, and everything it will include. So everything including, there will be 3 papers on that. Tamil culture, Tamil Nadu literature, everything will be there. So there will be 3 papers in the mains and followed by interview. The preliminary will be a screening test, so that mark will not be taken for ranking. The mains mark and the interview mark put together will be counted for ranking. So based on the mark and their willingness, the post will be given starting from Deputy Collector to all the 7 posts. This is Group 1 category. And there is Group 2. There is something called Assistant Section Officer, Sub-Register, Revenue Inspector, Cooperative Auditor, Cooperative Inspector, Handloom Inspector. So there are a number of posts which comes in the category of Group 2. For this, once again, the exam has 3 stages. The toughness will be relatively lesser than compared to Group 1 service. That is the way it is. In this Group 2, you have 2 sets. One Group 2 is there, another Group 2A is there. Group 2A is somewhat little lesser than that. Group 2 is somewhat bigger post. Sub-Registrar, Assistant Section Officer, all this will come in Group 2. And Group 2A, you will have Treasury Assistant, Accountant, all this will be in Group 2A. So for both the posts, you will have preliminary and mains, and interview will not be there for Group A. So once again, in this, you will have once again general studies 200 questions, and mains will be of part objective and part written only will be there for Group 2. Whereas, and then again you have Group 4 exams, which is for lower level post, clerical cadet post. There you have 100 question general studies and 100 questions either Tamil or 100 questions English. With this pattern, you will have only 1 paper, no interview,
Only one paper, only one general studies. General studies 100 marks plus general Tamil 100, or general studies 100 plus general studies general English 100. So these two sets will be there. So you can either opt for Tamil or English. That will be for Group 4 exams. You will be getting a VAO, junior assistant, senior assistant, like this clerical post, and VAO will be filled by this. And these are all the major 3 divisions: Group 1 services, Group 2 services, and Group 4. And there are Group 7, 8, in which they are recruiting for Hindu religious and endowments, Hindu Arannilayathurai. So அதற்கான எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆஃபீஸர், செயல்நிலை அலுவலர் சொல்லக்கூடிய அந்த பதவிகளுக்கான தேர்வுகளுக்கு வந்து Group 8 சர்வீசஸ் மூலமா வந்து அவங்க they are filling up. So that you will have general studies 1 paper plus Hindu religion paper 1 paper, சைவமும் வைணவமும், Hindu religion, இந்த மாதிரியான இந்த கேள்விகள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 100 மார்க்ஸும் பிளஸ் வந்து 100 marks general studies, 100 marks தமிழ், இந்த மாதிரியான பேட்டர்ன்ல உங்களுக்கு ஹிந்து ரிலீஜியஸ் என்டோமெண்ட்ஸ் கேள்விகள் இருக்கும். அதுலயும் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் ரேங்க்ல வந்து வைப்பாங்க. அதுக்கு வந்து since there will be like only Hindu, those people who are belong to Hindu religion alone can apply for that. There you will have a main paper related to Hindu religion and all. The same part of will be there. That அவங்கெல்லாம் வந்து அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் உதவி அப்படின்னு சொல்லி உதவி ஆணையர் அப்படிங்கிற போஸ்டிங் இருக்கும். அது உங்களுக்கு ஸ்பெஷலைஸ் பிகாஸ் அதுக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு, ஹிந்துஸ் மட்டும் அப்ளை பண்ணலாம்னு. எனி கிராஜுவேட் கேன் அப்ளைங்கிறது ஜெனரல் சர்வீஸ், ஒன்லி ஹிந்துஸ் கேன் அப்ளை, ஒன்லி இன்ஜினியர் only this graduates, agricultural graduates can apply அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் சர்வீஸ். So general services we have Tamil Nadu Public Service Commission is conducting for Group 1, Group 2, Group 2A, Group 4 and similar exams. Specialized exams they are conducting. Assistant engineer conduct பண்ணி கொடுப்பாங்க, and இந்த மாதிரி Hindu religious and endowments conduct பண்ணி கொடுப்பாங்க. Overall for all these exams you have to keep one thing in mind. You have to keep yourself updated. Reading newspapers is a very must. Compulsory newspaper படிக்கலனா நீங்க out of the exam, இந்த கேம்ல நீங்க கிடையாது, you are out of the game. And commitment of 12 hours per day for 8 months to 1 year will get you service. A commitment of 10 hours to 12 hours for 1.5 years will get you Group 2 service. A commitment of 12 hours to 14 hours per day will definitely get you will make you a Group 1 officer in a span of 2 years. It is only about hard work when it comes to TNPSC. There is no law, there is no magic, there is no there is no luck involved, there is no only highly talented people can crack this exam, nothing like that. Anybody can clear that exam provided willing to work for that 14 hours, 15 hours. You should give your best. There is nothing left out in you. That is the type of commitment is required for these exams, because the competition is very high. So in order to survive in the competition, it is like Darwin said, survival of fittest. So you will have to give your best for that. So in that process, you may have to give 12 hours to 14 hours every day. Nothing else will be there. You, your career, your exam. That's all. Nothing else will come in the picture. Your life will revolve around this for at least 2 years. Then you will definitely get at least if not Group 1, some Group 4 or Group 2, some service you will get. I am sure for that. We will write and give it to you. So this is all about TNPSC exams. Once you may email to us statecareercenter@gmail.com. You may email to us which exam you would like to prepare for. For that exam, we have a list of books to be studied. We have a list of books also which we will share with you. And when you come in contact mail, I will give you all those details. I think it will be more than sufficient for you guys. So TNPSC is nothing but hard work. Your hard work is directly proportional to success when it comes to TNPSC exams. Not only for TNPSC, any exam for that matter, your hard work is directly proportional to success. Nothing can take the place of hard work. That is the hard work you have to understand. You should be willing to work on that. Then anybody can become a civil servant. It is as simple as that. Okay, any other questions? No other questions? Yeah, okay. So, yeah, Batma, get a lot of thanks. Okay, no problem. Okay. So, no problem. Yeah. So, candidates, we hope and believe that this session is of great use to you.
And my sincere thanks to, on behalf of SCGC, my sincere thanks to Mr. Vijay Kannan for his wonderful presentation. And I once again express my thanks and appreciation to all those candidates